सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। सत श्री अकाल जी। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ MH1 'ਚ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ਸਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। सर जे तुसी याद करो भी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਇਆ था, और पंजाब सरकार ने जिसले कि साढ़े देश च लॉकडाउन नहीं लाया, उसले पंजाब सरकार ने बड़ा स्मार्ट फैसला लिया कि लॉकडाउन का फैसला लिया। लॉकडाउन का अर्थ उसले शायद लोगों को नहीं समझ आता था कि क्या है, भी असी लॉक हो गए तो उसके बाद क्या होएगा। पर दी परपज़ ऑफ दी लॉकडाउन वाज एक तो ये बीमारी एक पेशेंट तो दूजे नूं ना फैले, और उहदे विच असी कुछ प्रिकॉशनस रखिए जिद्दां कि मास्क लाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हत्थ धोने। इन एडिशन टू दिस जिहड़ी होर बड़ी इंपॉर्टेंट गल थी, सानूं एक टाइम मिलिया था लॉकडाउन च भी असी जिहड़ी मैडिकल प्रिपेयरनेस करिए, भी किन्नियां क फैसिलिटीज़ क्रिएट कर लीए असी, ताकि जे बीमारी ये ज़्यादा फैलती है तो उसका बंदोबस्त कितना किया जा सकता। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ था ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਹ ਟੀਚੇ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, प्राइवेट स्कूल च, सरकारी स्कूल च, हॉस्टल च, किसी होटल च, डिपेंडिंग अपॉन दी कैपेसिटी ऑफ दी परसन। जे बाहरों बंदा आया बाहरले मुल्क चों, उन्होंने तुसी होटल च भी रख सकते। ये था कि असी लैवल 1 दे सेंटर जिहदे कि पेशेंट जिहड़ा कि एसिम्पटोमैटिक है, उन्होंने बीमारी जिहड़ी ज़ाहर उहदे चिन्ह ज़ाहर नहीं हो रहे पर वो पॉजिटिव हो सकता। जे असी टेस्ट किया पॉजिटिव है, और उस करके उन्होंने असी लैवल 1 च रखिया। ਉਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ, ਹਰੇਕ ਬੈੱਡ ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 100 ਬੈੱਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹਰੇਕ ਬੈੱਡ ਪਰ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ 1 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। फिर है जे उत्ते भी कोई पेशेंट सीरीयस हो जाए, दैन सच पेशेंट शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम दैट प्लेस ऑन ए एंबूलेंस विद ए वेंटिलेटर टू ए मैडिकल कॉलेज। वो टर्शी केयर सेंटर है साढ़े, जिहदे च कि असी अगेन फिर तरह दे फैसिलिटीज़ क्रिएट कीतियां। इहदे च फस्ट एरिया है जिन्होंने असी कहते ब्लू एरिया, जिहदे च ए सिम्पटोमैटिक पेशेंट रखा जाएगा। फिर उसके बाद जे पेशेंट को ऑक्सीजन की लोड़ पई तो असी उन्होंने जैलो एरिया कहा। फिर जे वो काफ़ी ज़्यादा बीमारी बढ़ती, वेंटिलेटर की लोड़ पैंदी तो उन्होंने असी रैड एरिया कहा। सो मैडिकल कॉलेज भी असी ये 3 तरह की फैसिलिटीज़ क्रिएट की है कि कोई भी पेशेंट किसी प्रकार का भी हो सकता। बट हुण ये असी क्रिस्टलाइज कर लिया भी जिहड़े लैवल 1 और लैवल 2 के पेशेंट्स है वो टर्शी केयर हस्पताल च नहीं होने चाहिए, और सानू फोकस करना चाहिए जे टर्शी केयर च जिहड़े बिल्कुल ही सीरीयस पेशेंट है ताकि उन्होंने दा असी इलाज कर सकीए। और शुरू च ही असी जिहड़े टेस्ट करने शुरू किए इन दी मंथ ऑफ मार्च, जे मैं तुहानूं दस्सां तां अमृतसर मैडिकल कॉलेज की लैब और पटियाला मैडिकल कॉलेज की लैब की जिहड़ी कंस्ट्रक्शन थी ICMR ने की थी इन द ईयर ऑफ 2013 एंड 2016। 2013-2016 च वायरोलॉजी लैब बन गई थी, और उन्होंने टेस्ट शुरू किए। 40 सैंपल असी रोज़ कर सकते थे। सो 40 तो 40 80 सैंपल की कैपेसिटी थी। फरीदकोट च कोई लैब नहीं थी। इन दी मिड अप्रैल असी फरीदकोट च भी एक लैब क्रिएट कर ली, एंड उसकी परमिशन जी सानू ICMR ते मिली। सो वो भी असी 40 सैंपलों नाल काम शुरू किया, एंड इन दी एंड ऑफ अप्रैल 3 लैब्स की कैपेसिटी साड़ी 500 सैंपल की हो गई। पर फिर भी सरकार ने सानू कहा भी साडी टैसटिंग कैपेसिटी जी बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये जिन्नी भी इन्फॉर्मेशन आ रही थी दुनिया के हिसाब नाल देख के देखना था भी किन्ने ज़्यादा तो ज़्यादा टैसट तुसीं कर सकते, तां ही असी बीमारी नूं पकड़ सकते। सरकार ने असी रिक्वेस्ट की भी सानू एक होर वधिया मशीन दिती जाए।
ਸੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਡ 3 ਮਸ਼ੀਨਸ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲਾਈ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਈ, ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3000 ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ 10,348 ਸੈਂਪਲ ਕੀਤੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਏ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਨੰਬਰ, ਔਰ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਪਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਥਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਵਲ 1 2 3 ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 9,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਲੈਬਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ 4,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 13,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? 13,000 ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 20,000 ਸੈਂਪਲ ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ 13,000 ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 20,000 ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ 20,000 ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਵਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੈਬਸ ਵੀ ਬਣਾਈਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਗੜਵਾਸੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਐਂਡ ਬਾਇਓਟੈਕ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਲੈਬਸ। ਇਹ 4 ਲੈਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹੈ, 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਲੈਬਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਸ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਮਚ ਇੰਪਰੈਸਡ ਬਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੀ ਟੁੱਕ ਜਸਟ ਏ ਮਿਨਟ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 100 ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਨਰਸਿਸ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪਰ ICU 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। That decision he has taken is a very forceful decision he takes, very fast decision he takes, and I think that sort of leadership is required. ਫਾਸਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਨਲੌਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਕਿਤੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਸਖਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਾਈਨ ਨਾਲ ਇਟ ਐਕਟਸ ਐਜ਼ ਏ ਡੈਟਰੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਫਾਈਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਪਰ ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫੋਰਸਫੁਲ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੰਗ ਪਰਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਸਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਡਰ ਨੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਹੈ। ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ N95 ਮਾਸਕ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨੀ ਮਾਸਕ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਲਓ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸਕ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਬਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਕਵਰ ਟੋਟਲ
ਨੱਕ ਔਰ ਮੂੰਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਲਾਣੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐ ਉੱਪਰੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਧੋ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਧੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ N95 ਮਾਸਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਥਰੂ ਦੀ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਸਾਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੰਦਾ ਖੰਘਾ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਸੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨ ਟਰੈਵਲ ਟੂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਅਰਾਊਂਡ 6 ਫੀਟ। ਤਾਂ ਉਨਾ ਕੁ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਗਲਵਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਗਲਵਜ਼, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਤਿਆਤ ਹੈ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਔਰ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੈਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਲਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਏ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਰ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਕਰਾਊਡਡ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਕਰਾਊਡਡ ਸਿਟੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਜਲੰਧਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੈਰੋ ਏਰੀਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਥੇ ਉੱਥੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦੀ ਅਦਰ ਪੀਪਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੈਨ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਛੋਟੇ ਘਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ? ਸਰ, ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲੋਡ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ICMR ਦੀ ਟੈਸਟ ਥੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਿਟਸ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ 골ਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ RT-PCR ਟੈਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਬਸ 'ਚ। ਉਹੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀਪਸ ਏ ਮਾਸਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਚ ਅਗਰ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਸਲਟ ਦੀ ਡਾਕਟਰ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ। ਹਰੇਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਟਰਸ਼ੀ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਬਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਈਵਨ ਐਟ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਜ਼ਲ ਸਵੈਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੇਜ਼ਲ ਸਵੈਬ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਜਿਸਨੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੇ ਐਟ ਹਿਜ਼ ਹੋਮ। ਜੇ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰੇ, ਔਰ 10, 12, 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਕੈਨ ਮਰਜ ਇਨ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹਿਮ ਟੂ ਏ ਪਲੇਸ ਆਫ ਏ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 5 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ 5 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਮੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਆੜੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ CM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਿਆ ਕੁਝ ਨਰਸਿਸ ਦਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ?
ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਔਰ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਹੈ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਨਰਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 8,500 ਨਰਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ 7,300 ਨਰਸ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਵੀ 2 ਨਰਸਿਸ ਐਸੀਆਂ ਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਏ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਆਫ ਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਨਟੂਵਰਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣੇ ਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 84 ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ। ਸੋ all the nurses they have gone to that place ਔਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਉਹ ਪੁੱਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁੱਜ ਗਏ ਥੇ, 10:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇਨ ਦੀ ਕੋਵਿਡ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੈ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਇਹ 30 ਜੂਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਤਾਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਟ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਵੀ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਨਾਰਮਲ ਔਰ ਉਸ ਨਾਰਮਲ 'ਚ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਟੂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਹਦਾ ਪੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਦਾ ਪੀਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਸਰ ਇਹ ਪੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ 1-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਇਹ ਪੀਕ ਆਏਗੀ। ਪੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੈਨੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ICUs ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਨਰਸਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ICU 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 100 ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦੀ ਡਾਕਟਰਸ, ਨਰਸਿਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕਲੌਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ICU 'ਚ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਫਾਈਟ ਵਿਦ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜੇ ਪੀਕ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਆંકੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਸਰ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੇ 70% ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਹਾਲ 20 to 30% ਦੀ ਪੀਪਲ ਦੇ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦਿਸ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਤਾਈਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ 'ਚ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ?
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਦੇयर इज नो डाउट इन इट। ਜੇ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਮੋਡਰੇਟ ਟੂ ਸੀਵੀਅਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਸਿੰਸ ਵੀ ਹੈਵ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਫॉर दैट ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦਿਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ ਮਾਮਲੇ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਔਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਐਡ ਹੈ, ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ एहतियात ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 37 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦਾ। ਤਾਂ 37 ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਥਾ ਵੀ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਸ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਗਲੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੈਟ। ਬਟ ਦੈਨ ਓਵਰਆਲ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਸਿੰਪਟਮ ਆਫ ਦਿਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਲਸੋ। ਗਲਾ ਪੱਕਣਾ ਵੀ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਥਲੈਸਨੈਸ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਕਾਮ 'ਚ ਬ੍ਰੈਥਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਬਿਟਵੀਨ ਵੀ ਸੋਰ ਥਰੋਟ, ਬ੍ਰੈਥਲੈਸਨੈਸ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਟਨਲੀ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਗਏ। ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਮਲੇ ਫਿਰ ਘਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕਦਮ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ, ਟੂਬਰਕਲੋਸਿਸ, TB ਥੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਥੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰੋਕਣੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਮਾਸਕ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼। ਜੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈ ਦਿਸ ਟਾਈਮ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਟੇਕਿੰਗ ਐਨੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦਿਸ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਪਿਓਰਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ ਉਹ? ਸਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਓਬੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਜੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦੈਨ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਥੀ, ਓਲਡ ਏਜ ਥੀ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਫਰ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦਾ, ਕੋਈ BP ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕੋਈ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ,
प्लस ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਈਵਨ ਇਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਟਸੈਲਫ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਲਾਉ ਐਨੀਬਡੀ ਟੂ ਕਮ ਨੀਅਰ ਟੂ ਦੈਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਫੜਦੀ ਔਰ ਕੀ ਇਹਤਿਆਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਸਰ ਇਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਐਜ਼ ਯੂ ਬਿਕਮ ਓਲਡ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਪਰਸਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਯੋਗਾ ਔਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਆਮਲਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਨਲਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਸਲੀਪ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਈਟ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਡਾਈਟ ਔਰ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਮਲਾ ਨਿੰਬੂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਯੁਰਵੇਦਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਔਰ ਦਾਲਚੀਨੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਇਹ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫਾਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਪਰਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗ ਇਨਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਲੰਗਸ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਸੀ ਇਨਟੂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ 92 ਤੇ ਘਟਦੀ ਹੈ then it becomes a slightly serious and then person should come to the hospital and under the guidance of the doctor ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪਰ ਪਾਈਏ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨ ਪੇਟ ਦੇ ਵੱਲ ਲੰਮੇ ਪਾਈਏ ਇਨ ਦੀ ICU ਦੈਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਮੋਰ ਕਨਫੀਡੈਂਟ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਡੈਕਸਾਮੈਥਾਸੋਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਥਾਈਲ ਪ੍ਰੈਡਨਿਸੋਲੋਨ ਦਾ ਅਰਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ 90 ਦੇ ਕੋਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥਾ ਉਹ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਹੈਲਦੀ ਯੰਗ ਮੈਨ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਬਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਾਡੀ ਲੜਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਇਹ ਐਂਟੀਜਨ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਟੀਜਨ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪਾਈਏ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਟੂ ਅਸ ਬਾਈ ਦੀ ICMR ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਲਿਆ ਉਸ ਬਲੱਡ 'ਚੋਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਿਸ ਲਈ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਥੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਰਵਾਈਵਡ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਈਵਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਰ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਔਰ
ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ, ਸੋ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਮਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਮੈਡੀਸਨਸ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਾੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਦੈਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦਾ 'ਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਕਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ। ਜੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 19 ਸਿਵੈਰਿਟੀ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਫੈਕਟਿਵ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਮੈਡੀਸਨ। ਸੋ ਬਟ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨਸ ਵਿਚ ਆਰ ਸਟਿਲ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਆਈ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ BCG ਵੈਕਸੀਨ TB ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਬਾਈ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਈਅਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਦੈਨ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ 3 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਲਈ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੇਗਾ। ਸੋ the focus should remain on prevention. We should be careful, we should not be scared of this disease। और जिसले जे वैक्सीन आ गई और अवेलेबल हुई तो नेचुरली इट विल बी बेनीफिशियल टू द सोसाइटी। जे मेडिसिन आ गई हैं तो होर भी अच्छी होएगी, पर इट लुक्स भी अगले साल तक ही होना सारा कुछ। ਲਾਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, COVID-19 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ MH1 ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਡਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। The only things, because there is no medicine, there is no vaccine available, so we have to take serious precautions। ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਥਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਸਟ ਡੂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਏ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਔਰ ਗੁੱਡ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਦੈਨ ਡਾਈਟ ਵਿਦ ਏ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਐਂਡ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ COVID-19 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। MH1 ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।